Hi all. Ladies and gentlemen, a warm and pleasant evening to all. Aaron Academy extends a warm and cordial welcome to all. We have been gathered here to celebrate International Women's Day. So I wish you all happy International Women's Day. International Women's Day, observed annually on March 8th, celebrates the social, economic, cultural, and political achievements of women around the world. It serves as a reminder of the ongoing fight for gender equality and the empowerment of women in all spheres of life. Women's Day not only honors the progress made in advancing women's rights, but also highlights the challenges that still exist, including gender-based discrimination, violence, and inequality. It is a day to recognize the significant contribution of women to society and to advocate for a more inclusive and equitable world for future generations. So first of all, we can welcome our director, the backbone of the institution, Mr. Deepak. He is an entrepreneur, founder of Aaron Academy, Mia Fia Wellness, National Level Lifestyle and Wellness Coach of the Year, and a certified wellness coach and a certified medical coder. It's my privilege to welcome you, sir. Next, let me welcome our director, the backbone of the institution, Mr. Sujit. He is an entrepreneur, founder of Aaron Academy, First Cry Indolets Preschool. On behalf of Aaron Academy, I extend a warm welcome you, sir. Next, let me welcome our CEO, Dr. Munna Sujit. She's an entrepreneur, founder of Aaron Academy, a certified medical coder. It is my privilege to welcome you, ma'am. Next, let me welcome our special invitee, our chief guest, Uttara Ramakrishnan, ma'am. She is the woman entrepreneur in the forefront of Artha Financial Services. She is the investment planning specialist certified by Financial Planning Standard Board USA. It is my privilege to welcome you to the event, ma'am. Next, let me welcome our special invitee, our chief guest, Sandhya Verma. She is a woman entrepreneur and she is a certified life coach at Skill Gus 360. It is my privilege to welcome you to the event, ma'am. Thank you so much and happy Women's Day to all. Same, ma'am. Next, let me welcome Mr. Nigil S., Academic Head, DHHM, Aaron Academy, for conducting an interactive session with our invitees. Over to you, sir. Thank you, Safa. Good evening, all. Let me once again welcome all our invitees, colleagues, my dear students, to this International Women's Day celebration Seashine 2024 conducted by Aaron Academy. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് മാർച്ച് 8 ലോകമെമ്പാടും ഈ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ വുമൻസ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ. അതെന്തിനാണ്? നമ്മളുടെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ വുമൻസിനെയും അവരുടെ എല്ലാ സക്സസിനെയും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ കഴിവുകളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വുമൻസ് ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് ഒരു 3 സ്പെഷ്യൽ ഇൻവൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അവരെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഡോക്ടർ മുന്ന മാം. മാം മാമിനെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാവോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്? ഓഡിബിൾ ആണോ? യെസ് മാം, യെസ്. പേര് പരിചയപ്പെടുത്തി, ഡോക്ടർ മുന്ന. ഞാനൊരു ആയുർവേദിക് ഡോക്ടറാണ്. 2016 ഞാനൊരു CPC സർട്ടിഫൈഡ് മെഡിക്കൽ കോഡർ ആവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതിനുശേഷം ആരോൺ അക്കാഡമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംരംഭം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോ 7 ഇയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. 7 ബ്രാഞ്ചോട് കൂടി വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നടത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇന്നിവിടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ എത്തിയ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി വുമൻസ് ഡേ. താങ്ക് യു മാം, താങ്ക് യു. രണ്ടാമത്തെ നമ്മളെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവൈറ്റി ആയ സന്ധ്യ വർമ്മ മാമിനെ ഞാൻ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. Good evening and wishing one and all a very happy Women's Day. എൻ്റെ പേര് സന്ധ്യ വർമ്മ. കഴിഞ്ഞൊരു 15 years ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു.
I am an ACC ICF certified and licensed executive and life coach. Corporate training solutions ആണ് എൻ്റെ company ചെയ്യുന്നത്. And we are, as a company, we are into the industry for the last 8 years. SkillQuest 360 എന്നാണ് എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്. We also do customized courses, skill development courses ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So that's about me, and we'll get to know that. താങ്ക് യു മാം, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. സോ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവൈറ്റി ആയ നമ്മുടെ സന്ധ്യ വർമ്മ മാം. മാം പ്ലീസ്. സന്ധ്യയാണ് ഇപ്പൊ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് സോറി ഉത്തര രാമകൃഷ്ണൻ മാം. സോറി. Okay, no problem. Yeah, okay. So good evening. Happy Women's Day to all of you. അപ്പൊ എൻ്റെ പേര് ഉത്തര രാമകൃഷ്ണൻ. ഞാനൊരു പേഴ്സണൽ ഫൈനാൻസ് ഫീൽഡിലുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. സ്വന്തം ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ട് 27 വർഷമായി. ബേസിക്കലി നമ്മുടെ പണം നമ്മൾ എങ്ങനെ ശരിയായി മാനേജ് ചെയ്യാം, അത് എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്ത പൈസ എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആർക്ക് എന്ത് സൂട്ടബിൾ ആണ്, അതുപോലെ ഇൻഷുറൻസ്, പേഴ്സണൽ ഫൈനാൻസിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ഉള്ളത്. അപ്പം എൻ്റെ ഫേമിന്റെ പേര് അർത്ഥ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ്. ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ഓഫീസ് ഉള്ളത് കാലിക്കറ്റ് ആണ്. കൊച്ചിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഓഫീസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫ്രോം മീ. താങ്ക് യു മാം, താങ്ക് യു. ഇനി നമ്മളുടെ ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഡോക്ടർ മുന്ന മാമിനോടാണ്. മാം, ആക്ച്വലി മാം ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നല്ലോ. ഈ ഒരു ഡോക്ടറിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ബിസിനസ് വുമൺ എന്നുള്ള ആ ഒരു യാത്ര എങ്ങനെയായിരുന്നു? കാരണം ഡോക്ടറിൽ നിന്നും ഒരു ബിസിനസ് വുമൺ, അതും ഒരു മെഡിക്കൽ കോഡർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊരു എൻറ്റയർ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെയായിരുന്നു? താങ്ക് യു നിഖിൽ. ബേസിക്കലി എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള ഒരു കോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നെപ്പോളിയൻ ഹില്ലിന്റെ ഒരു ഫേമസ് കോട്ട് ഉണ്ട്, ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഓൾ അച്ചീവ്മെന്റ് ഇസ് ഡിസയർ, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്റെ അച്ചീവ്മെന്റിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസയർ ആയിരുന്നു. അതായത് ഞാനൊരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പഠനകാലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യണം, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ സക്സസ് ആവണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എൻ്റെ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയപ്പോൾ അവിടെയും ബിസിനസ്സിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും ഒരു ജോബ് കൾച്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരുന്നു. അതിനുശേഷം 2016 ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണ്. അതെന്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷനും ആണ്. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നതും ആ ഒരു ഡിസിഷനിലാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി എന്റെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എനിക്കൊരു മകളുണ്ട്, 1 വയസ്സും 3 മാസവും ഉള്ള ഒരു മകള്, ഫീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മദർ ആയിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പോൾ എന്റെ തൊട്ടരികിലൊന്നും ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വളരെ ദൂരത്ത് പോയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നു. അപ്പൊ എന്റെ മകളെ ഞാൻ മാറ്റി നിർത്തി ഞാൻ ഈ ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ പോയി. അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു. കാരണം ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മള് കുട്ടിയെ മാറ്റി നിർത്തി പോവാ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഡിസിഷൻ വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ അത് മറികടന്ന് ആ ഒരു കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്തു. ആ പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ കടന്ന് ഞാൻ ആ കോഴ്സിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആലോചിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ മകളെ വിട്ട് ഇത്രയും ദൂരെ വന്ന് പഠിക്കുന്നത്? എനിക്കൊരു പെയിൻ പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്റെ നാട്ടിൽ മലബാർ ഏരിയയിലൊന്നും ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ദൂരത്ത് പോയിരുന്ന് പഠിച്ചത്. സോ ആ സമയത്ത് എന്റെ ആ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ അവിടെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു സ്ഥാപനം, ഒരു മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം കോഴിക്കോട് എന്റെ നാട്ടിൽ തുടങ്ങിക്കൂടാ എന്നൊരു ചിന്ത വരികയും, ഒബിയസ്ലി അന്ന് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു വട്ടം ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അവരോട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി മിസ്റ്റർ ദീപക്, ആളടുത്തായിരുന്നു ആദ്യം സംസാരിച്ചത്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തുടങ്ങിയാൽ എന്താ, അപ്പോൾ അതിനെന്താ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്നുള്ളൊരു പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വന്നത്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്റെ ഹസ്ബൻഡായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഹസ്ബൻഡ് ഓൾറെഡി ബിസിനസ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു തോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആളും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അതും എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം 2016 ജൂണിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മെഡിക്കൽ കോഡിങ്ങിന്റെ ആരോൺ അക്കാഡമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനം മാങ്കാവ് 2014 ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അന്ന് കുറച്ച് ഫ്രഷേഴ്സ് തുടങ്ങിയ ഒരു സ്ഥാപനമായിരുന്നു അത്. ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 7 ബ്രാഞ്ചായിട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ട്. അന്ന് 6 പേര് വെച്ച് തുടങ്ങിയ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ആദ്യത്തെ ബാച്ചിൽ 6 പേരായിരുന്നു. ഇന്ന് പ്രൗഡ്ലി പറയാണ് 10,000-ലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഞങ്ങളിലൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ 7,000-ലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ത്യയിലും ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് നല്ല പോസ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിലുപരി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു ഇൻകം എന്നതിലുപരി സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, അതായത് നമ്മളെ കൊണ്ട് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കാനും അവരുടെ ലൈഫിൽ നല്ലൊരു നിലയിലെത്താനും പറ്റി എന്നുള്ളതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പം ഒരു സ്ട്രോങ് ഡിസയർ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഒരു ലൈഫിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു ലെവലിലേക്കും എത്താൻ പറ്റും. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു മാം. വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. ഒരു നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരാനൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു റോൾ മോഡൽ ആക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ മാം, എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മുടെ ഉത്തര മാമിനോടാണ്. മാം ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ എന്നാണ് മാമിന്റെ പ്രൊഫൈലുകൾ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത്. അവിടെ നിന്നും ഈ ഒരു അർത്ഥ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെ, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പബ്ലിക്കിന് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് എത്താനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി ഞാൻ എൻ്റെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ്. അപ്പം അന്ന് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് അത് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈ ഓൺലൈൻ ഈ ട്രേഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 1995-96 ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസ് പോലെ കോഴിക്കോട് തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അന്ന് യാതൊന്നും അറിയില്ല, ഞങ്ങൾക്കും അറിയില്ല, ആർക്കും അറിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഞങ്ങൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരുപാട് വർഷം ഞാനൊരു സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ തന്നെയാണ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് എനിക്ക് പല എന്താ പറയാ, നമ്മൾ തന്നെ ആസ് എ പ്രൊഫഷണൽ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരികയാണല്ലോ. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി പല ആളുകളും വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കില്ല. അവർ വന്നിട്ട് പറയും, ഓക്കെ എനിക്ക് ഇത്ര പൈസ ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഇന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ചെയ്തു കൊടുക്കും. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയും. കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറില്ല. കാരണം ഒരു പേഴ്സണൽ ഫൈനാൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു പ്രൈവസിയിലേക്കുള്ള കൈകടത്തലാണോ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ. കുറെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാനത് ചോദിക്കാതിരിക്കുന്നത് അവർക്കും കൂടെ ദോഷമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. പല ആളുകളും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നോ യാതൊരു ധാരണയില്ലാതെയാണ് വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ഐ ഷുഡ് ബിക്കം എ പേഴ്സണൽ ഫൈനാൻസ് ഒരു പ്ലാനർ കം എക്സിക്യൂഷൻ കം ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു കൺസൾട്ടന്റ് രീതിയിലേക്ക് എന്നെ തന്നെ പഠിച്ചെടുത്തതും ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് രീതി തന്നെ നമ്മളെ മാറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ വന്നിരുന്നാൽ ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ തുടങ്ങും, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരുമാനമുണ്ട്, ആ ലെവലിൽ തുടങ്ങിയാലേ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫൈനാൻസിന്റെ ഫുൾ റേഞ്ച്, അതായത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം യുവർ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ടു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ടു ഓൾ യുവർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ടു എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും വലിയൊരു സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ്. അതുപോലെ റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിങ്, ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒരു പേഴ്സണൽ ഫൈനാൻസിന് ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ട അവരുടെ പൈസ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണമെന്നതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം കവർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഫേം നിൽക്കുന്നത്. പേഴ്സണലി ഞാൻ അതിലേക്കാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മക്കളും എൻ്റെ മൂത്ത മരുമകളും എൻ്റെ ബിസിനസ്സിലാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ ആസ് വി സ്റ്റാൻഡ് ടുഡേ വി ഹാവ് മോർ ദാൻ 10,000 രജിസ്റ്റേർഡ് ക്ലയൻസ്. ആൻഡ് മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ലീഡിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് ഫേമിന്റെ we are one of their top 25-30 franchisees across India continuously for the last nearly 18 years. And I'm the only woman in that group. ഇത്രയും കാലമായിട്ട് അവിടെ സ്ത്രീകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. അതിൽ പറയാൻ എനിക്ക് വലിയ അഭിമാനമൊന്നുമില്ല, സങ്കടമാണ്. പക്ഷെ അതൊരു വസ്തുതയാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. That's where we stand today. Yes. താങ്ക് യു മാം. ശരിക്കും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ലേഡി ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ മാമിനെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ വരാൻ സാധിച്ചത് നമ്മൾക്കൊരു വലിയൊരു എന്താ പറയാ ഒരു സക്സസ് ആയി കാണുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. ഓക്കെ, സന്ധ്യ മാമിനോടാണ് എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം. മാം ഒരു ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷണൽ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നും ഈ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനർ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ ആ ഒരു ഡൈവേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു യാത്ര? താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫോർ മീ എനിക്ക് ഈ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ബൈ ചോയ്സ്. അതായത് ഒരു ഓൺടർപ്രണർ ആവണം, അങ്ങനെ ഒരു ഓൺടർപ്രണറിയൽ ജീവിതം വേണം അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് വന്ന ഒരാളല്ല. ഐ ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റോളർ കോസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ മൈ ലൈഫ്. അതായത് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് കരിയറിന് വെച്ചിട്ട് പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, കരിയറിലാണെങ്കിലും. അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ കരിയർ തുടങ്ങുന്നത് ഞാനൊരു റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ് ആണ്. ഐ മീൻ MSc MPhil in biotechnology and I also pursued my research for 3 years but had to discontinue. അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത് ഒരു റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ് ഒരു മെറീൻ ബയോടെക്നോളജി കമ്പനിയിലായി ആണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. ബട്ട് പിന്നീട് ആ കമ്പനിക്ക് ഒത്തിരി പ്രോജക്റ്റിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രോജക്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയോ ഹസിൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബൈ ദെൻ
it's time for you to get settled in life, kalyanam, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം then I shifted to a teaching job, where teaching എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ജൂനിയർ ലെക്ചറർ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് ക്രമേണ ഒരു 6 years 7 years down the line you become the assistant professor with all the degrees എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ കോളേജില് പ്ലേസ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം ദേ ഓൾ ഗോ ഫോർ പ്ലേസ്മെന്റ്സ്. കാരണം പ്രൈവറ്റ് കോളേജസിൽ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ പ്ലേസ്മെന്റ് ആകുമ്പോൾ അപ്പൊ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കോളേജിന് പ്ലേസ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ട്രെയിനേഴ്സിനെ ആ കാലത്തൊക്കെ ഹയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായ പണമാണ്. അവര് അവേർലി കുറെ കോസ്റ്റ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ ഇൻ ഹൗസ് ആയിട്ട് ദേ ഐഡന്റിഫൈഡ് ഫ്യൂ ടീച്ചേഴ്സ്. ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും പല സ്ഥലങ്ങളിലായതുകൊണ്ടും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഭാഷകൾ പറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ കുറച്ച് പേരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. മാത്രമല്ല ദോസ് ഡേയ്സ് വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് മൈ ടീച്ചിങ് കരിയർ ഐ വാസ് 23. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, കുറെ എക്സ്ട്രാ ടൈം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവര് പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനിങ് എക്സ്പീരിയൻസ്. വി വർ ട്രെയിൻഡ് അണ്ടർ ഇൻഫോസിസ് ക്യാമ്പസ് കണക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫാക്കൽറ്റി കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ട് ഇടുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നാണ് എക്സ്പീരിയൻസും എക്സ്പോഷറും ഈ ട്രെയിനിങ്ങിനോടുള്ള താല്പര്യവും വന്നത്. അപ്പൊ അതാകുമ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി 6 months യു ഹാവ് ടു ഒരു 100-150 കുട്ടികളുടെ ബാച്ചസ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇന്റർവ്യൂ ഹാൻഡ്ലിങ്, റെസ്യൂമേ റൈറ്റിംഗ്, കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡിംഗ്, പിന്നെ അവരെ സെലക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, അവരുടെ പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക, പല ലാംഗ്വേജസിലും പല സ്ഥലത്തുനിന്നും കുട്ടികളും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി ട്രെയിനിങ്ങിനോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം ആദ്യം വരുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. Then for some time I had a break in my career. Unfortunately I lost my husband. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഞാൻ കോഴിക്കോട് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വെക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രേക്കിന് വേണ്ടി വന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. എനിക്ക് യാതൊരു കണക്ഷനും കോഴിക്കോടിനോട് ഇല്ല. ഐ ടോട്ടലി ഹാവ് നോ അതർ ദാൻ ഫ്യൂ റിലേറ്റീവ്സ് ഹിയർ ആൻഡ് ദേർ. വേറെ ഒരു കണക്ഷനും ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ദി ഓൺലി ഐഡിയ ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് ഇൻ മൈൻഡ് കരിയറിൽ ഭയങ്കരമായി വളരണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഗംഭീരമാവണമെന്നോ യാതൊരു തല ആഗ്രഹവും ഇല്ല. ആകെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ മോളെ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കണം, അതോടൊപ്പം എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വകുപ്പ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. റെസ്റ്റ് ഓൾ ഹാപ്പൻഡ് ഓൺ ദി ഗോ. പിന്നീട് എനിക്ക് ദേവഗിരി CMI പബ്ലിക് സ്കൂൾ കോഴിക്കോട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. സ്കൂളും തിരക്കില്ല, മോളെയും അവിടെ ചേർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാത്രം അവിടെ ചേർന്നത്. അപ്പൊ ദെൻ ഐ ഹാഡ് ലോട്ട് ഓഫ് എംപ്റ്റി ടൈം. 2 മണിക്ക് സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരും, കുറെ സമയം കയ്യിൽ ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പം ആകെ അറിയാവുന്നതും ഇഷ്ടമുള്ളതും താല്പര്യമുള്ളതും പഠിപ്പിക്കാനാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഇങ്ങനെ രാത്രിയൊക്കെ വെറുതെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ then I started working with few of Tutor Vista എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് 2013 വന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് IITians തുടങ്ങിയത്. അവിടെ എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ്സസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് തുടങ്ങി. കുറച്ച് ക്ലാസ്സസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം one of the companies that I worked for in the US, they asked me for a partnership. എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം തുടങ്ങിക്കൂടാ, ഒരു ഓൺലൈൻ ട്യൂട്ടറിംഗ് കമ്പനി തുടങ്ങിക്കൂടാ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ കമ്പനി വിച്ച് ഇസ് ലേണിംഗ് അറീന. ഒരു ഓൺലൈൻ ട്യൂട്ടറിംഗ് കമ്പനിയാണ്. ഇന്ന് ഇന്റർവൽ പോലത്തെ കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈജൂസ് പോലത്തെ കമ്പനീസ് ചെയ്യുന്ന അതേ മോഡലാണ്. ബട്ട് വി ഹാവ് നോട്ട് സ്കെയിൽഡ് അപ്പ് ഇൻ ദാറ്റ് ലൈൻ. അന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഐ ഹാഡ് സം 4 to 5 ട്യൂട്ടേഴ്സ്. നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു സർക്കിളിൽ മാത്രം കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ. 2013 തുടങ്ങിയതാണ്. Today we have around 25 to 30 tutors, around 500 to 600 hours of monthly hours അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. Not very ഭയങ്കരമായ സ്കെയിൽ അപ്പ് ഇല്ല നോർമൽ, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് മോഡൽ ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സ്കെയിൽ അപ്പ്. അങ്ങനെ ഒരു 1-to-1 മോഡൽ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്കെയിൽ അപ്പ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ എന്റെ പാഷൻ എപ്പോഴും അന്ന് തുടങ്ങിയ ട്രെയിനിങ്സിലായിരുന്നു. That's when I 2015-16 ഞാൻ JCI എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്, ജൂനിയർ ചേംബർ ഇന്റർനാഷണൽ. അതില് യു ഹാവ് എ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ടു ബിക്കം എ ട്രെയിനർ. കാരണം ട്രെയിനിങ്സ് അപ്പോഴും എടുക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ എടുത്ത് എവിടെയാണ് where do I stand as a trainer എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫെലോ ട്രെയിനേഴ്സുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ വേണം, നെറ്റ്വർക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് JCI ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതേ സമയത്ത് ചെറിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മാതൃഭൂമി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാതൃഭൂമിയിലെ ഒരു കോളം എഴുതാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഗേവ് അനദർ ബൂസ്റ്റ് ടു ദി എൻറ്റയർ ട്രെയിനിങ് കരിയർ. കാരണം അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്പീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ ഒറേറ്റർ എന്നുള്ളൊരു പബ്ലിക് പ്രൊഫൈൽ അതുകൊണ്ടാണ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ 2018 വിത്ത് സം ഫെലോ JCI ട്രെയിനേഴ്സ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ദിസ് കമ്പനി കോൾ സ്കിൽ ക്വസ്റ്റ് 360. കൂടെ കുറച്ച് ട്രെയിനേഴ്സും ഫെലോ ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും
വളരെ ഇൻഫോർമലി നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു കമ്പനിയാണ്. Today, SkillQuest is completely a registered organization. മാത്രമല്ല, we have catered to more than 1,500 clients so far. Corporate training solutions ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഇപ്പം നിലവിൽ some of our clients, I think we can proudly say Artha Financial Services is one of our clients. മാത്രമല്ല, we have some other clients, Francis Alucas, Siemens, Cognizant Technology Solutions, Progem. We have a lot of them in the city and outside. One Cloud Hub, Chennai. To name a few good corporate clients, SBI, ICICI, HDFC are all our corporate training clients. So happy to be a part of this whole event. And one thing to all women out there, challenges nu parayna sadhanam life le ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. So there's nothing that you cannot start from the scratch. And always take it on the go. ആ ഒരു ഫ്ലോയില് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. പക്ഷേ വാട്ട് യു ചൂസ് ടു ഡു വെൻ യു ആർ ഇൻ സച്ച് എ സിറ്റുവേഷൻ, ഓരോ സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നു വിടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ചോയ്സ്, നമ്മുടെ ഡെസിഷൻ. ആൻഡ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ദർ ഇസ് നത്തിങ് കോൾഡ് ഡെസ്റ്റിനി. യുവർ ലൈഫ് ഇസ് വാട്ട് യു മേക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ 100% എക്സ്പീരിയൻസോട് കൂടെ മാത്രം പറയുന്നു. സോ ഗോ അഹെഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അബൌട്ട്. താങ്ക് യു. I guess mute Can't hear you. Okay. Sorry, ma'am. Sorry. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. So, 3 വ്യക്തികളിൽ നിന്നും 3 ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറീസ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു. താങ്ക് യു 3 ഇൻവൈറ്റീസ്. സോ ഇനി എന്റെ അടുത്ത സെഷൻ ചോദ്യം ഞാൻ വീണ്ടും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ മുന്ന മാമിലേക്കാണ്. മുന്ന മാം, മാം ഒരു ഡോക്ടറാണ്, ഒരു ഹൗസ് വൈഫാണ്, ഒരു ഓൺട്രപ്രനർ ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് മാമിന് സാധിക്കുന്നത്? എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ്. നിഖിൽ, നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കാരണം ഇന്ന് പലരുടെയും പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നതും ഈ വർക്ക് ലൈഫിനെയും ഫാമിലി ലൈഫിനെയും ഈക്വലി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നതാണ്. അതിനൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ലൈഫിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും, അപ്പൊ ഫാമിലിയിൽ പരാതി വരാം. ഫാമിലി ലൈഫിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വർക്ക് ലൈഫിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. കാരണം ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ ആസ് എ ലേഡി വുമൻ നമ്മളത് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സ്വന്തമായി വരുമാനം വേണം, നമ്മൾക്കൊരു ഇൻകം വേണം, നമ്മൾക്കൊരു പ്രൊഫഷൻ വേണം, നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടിനെയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഇനീഷ്യലി അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറിയാലോ, കുറച്ച് ആളുകൾ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വർക്കുകൾ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നല്ല സ്ട്രഗിൾ ആയിരുന്നു രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ. പക്ഷേ ലേറ്റർ ഓൺ ബിസിനസ് സക്സസ് ആയി തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ എന്നേക്കാളും കഴിവുള്ള ആളുകളെ എടുത്ത് നമ്മളത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ ഫ്രീ ആയി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ പലരുടെയും മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചെലവാക്കുന്ന സമയം മതി നമുക്ക് നല്ല നല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം മാനേജ്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്നു ലൈഫിൽ. അതിനുശേഷം ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്താൻ തുടങ്ങി. ഫാമിലിക്കും ടൈം കൊടുത്തു, അതുപോലെ ബിസിനസ്സിനും കൊടുത്തു. പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം, സ്വന്തമായിട്ട് സന്തോഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സമയം നമ്മൾ ആരും മാറ്റിവെക്കില്ല. അതിനാരും നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കില്ല. നമ്മളായിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ സമയം കണ്ടെത്തണം. അങ്ങനെ എനിക്ക് വേണ്ടിയും ഞാൻ സമയം കണ്ടെത്താൻ തുടങ്ങി. ഈ ഒരു വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു സംരംഭം കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ക്രൈ ഡിലീറ്റോർസ് പ്രീ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രീ സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കോഴിക്കോട്. അപ്പോൾ അതും നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ രണ്ടും ഈക്വലി കൊണ്ടുപോവാ. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ടൈം മാനേജ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ, പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളും നമ്മളെക്കാൾ കഴിവുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു. ഇത് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനൊരു സപ്പോർട്ട് ആവട്ടെ. അവരെങ്ങനെ ഇങ്ങനൊരു വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല ആളുകളും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഒരു വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവാന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അവർക്കതൊരു വലിയൊരു സഹായമാവട്ടെ മാമിന്റെ വേർഡ്സ്. താങ്ക് യു. സോ അടുത്ത എന്റെ ചോദ്യം ഉത്തര മാമിനോടാണ്. മാം, ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ
വളരെയധികം എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് അവർ കൊണ്ടുവരുത്തുന്നത്. പണ്ട് കാലത്തെ നമ്മുടെ പാരന്റ്സിനെയും ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിനെയും ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൽ നിന്നും ഒരു 10,000 ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് അവർ സേവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 10,000 കിട്ടിയാൽ അതിൽ 10,000ഉം അതിലും കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടി ചെലവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ എക്സ്പേർട്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പേർട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാം എന്താണ് ഈ ഒരു സമൂഹത്തിനോട് പറയാനുള്ളത്? കാരണം നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരോട് മാമിന്റെ ഒരു വേ ഓഫ് തോട്ട്സ്. നിഖില പറഞ്ഞത് ഈ ജനറേഷൻ വൈസ് അങ്ങനെ പഴയ ജനറേഷൻ നന്നായി ചെയ്തിരുന്നു, ഈ ജനറേഷൻ പൈസ ശ്രദ്ധയില്ല എന്നുള്ളതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല. ഇത് വളരെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഐ ഗെറ്റ് സോ മെനി കൺസൾട്ടേഷൻസ്, പീപ്പിൾ കം ടു മീ സെയിങ് അച്ഛനും യാതൊരു പിടിപ്പില്ലാതെ കുടുംബം നടത്തി കടത്തിലാക്കി വെച്ച് ഇന്ന് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് എങ്ങനെയോ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് കടം തീർത്ത് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. സോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ജനറേഷൻ ഇതെന്ന് പറയരുത്. ഇൻഫാക്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. പലരും അങ്ങനെ ലെറ്റ്സ് നോട്ട് ജനറലൈസ് ദ ഹോൾ തിങ്, ബട്ട് എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഇന്നത്തെ ജനറേഷനിലുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നുള്ളത്. നെഗറ്റീവ് ഫാക്ടർ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദ കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റി ഈസ് ഫോഴ്സിങ് യു ടു ബൈ. ഒരു ഫോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിറയാണല്ലോ. സോ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഒരുപാട് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം. പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന അത് അന്നത്തെ ശരി, ഇന്നത്തെ ശരി വേറെയാണ്. അപ്പൊ അന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അതേപടി ഫോളോ ചെയ്താൽ അത് ശരിയാവും എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് യോജിക്കുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റി പിടിക്കുക തന്നെ വേണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ്. നമ്മൾ 2-3 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഒന്ന്, ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അദൃശ്യനായ ഭൂതത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അതായത് ഓരോ 10 വർഷം കൂടുമ്പോഴും നമ്മളുടെ ചെലവ് ഡബിൾ ആവും. ഓക്കെ, എക്കോണമി ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 6%, 5%, 6% എന്ന് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് 10 കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ ചെലവ് ഡബിൾ ആവും എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം. അതായത് ഇന്ന് ഒരു മാസം ഒരു 25,000 രൂപ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കുടുംബം 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ജീവിക്കാൻ 50,000 വേണം. 20 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ജീവിച്ചാൽ ഇതേപോലെ ജീവിക്കാൻ 1 ലക്ഷം വേണം. 30 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ 2 ലക്ഷം രൂപ വേണം. അതായത് ഒരു പടി പോലും നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറ്റാതെ ഇന്ന് 30 വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് 60 വയസ്സാവുമ്പോൾ 25,000 രൂപയുടെ സ്ഥാനത്ത് 2 ലക്ഷം രൂപ വരുമാനം വേണം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ ഫാക്ട് വിച്ച് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് ഈവൻ തിങ്ക് അബൌട്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രായമായിട്ടുള്ള സമയത്ത് പലരും മക്കളെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര്, അതായത് ഞാൻ കാണുന്ന അതായത് ഒരു 65 എബവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒന്നുകിൽ പാർഷ്യൽ ആയിട്ടോ ഫുൾ ആയിട്ടോ അവരവരുടെ മക്കളെയോ കുടുംബക്കാരെയോ ഒക്കെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് 2 തെറ്റുകളാണ് അവർ ചെയ്തത്. ഒന്ന്, ആവശ്യത്തിന് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തില്ല. അതായത് ആശുപത്രിയിൽ പോകുമ്പോൾ അസുഖം വരുമ്പോൾ മക്കൾ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഭൂരിഭാഗം കേസുകളും അങ്ങനെയാണ്. 2, ഈ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ല. ഒരു കാലത്ത് നന്നായി സമ്പാദിച്ചു, നന്നായി ജീവിച്ചു, ഇന്ന് ആ പൈസ എവിടെ എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. സോ ഈ 2 ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കൺസൾട്ടേഷന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ 5 ബോക്സ് ആണ് ടിക്ക് ചെയ്യാൻ അവരോട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതായത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് തിങ്, നിങ്ങളുടെ പൈസ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കണം എന്നുള്ള. 25 വയസ്സിന് മേലെയുള്ള ആളുകൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കണം. അതുവരെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ കൂടെയൊക്കെ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കുറെ പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ട് അസുഖം വന്നിട്ടല്ല ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കേണ്ടത്. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അസുഖം ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ആ പ്രീമിയം കറക്റ്റ് അടച്ചു പോകണം. അതാണ് അതിന്റെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ ബോക്സ് ടിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മളെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു വെക്കണം എന്നുള്ള. അപ്പൊ അതിന് കണ്ടമാനം പ്ലാനുകളൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ കിടത്തി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പലർക്കും നിശ്ചയമില്ല. ഒരു വണ്ടി ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കണ പോലെ ഒരു ടേം ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. 30 വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് 1 കോടി രൂപയുടെ ടേം ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാൻ ആകെ മാസം 1000 രൂപ പോലും വേണ്ട. 1 കോടിയുടെ അത്രയേ വേണ്ടൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു 700-800 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ യങ്സ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു വെക്കാം. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എന്റെ കുടുംബത്തിന് ഇത് കിട്ടും. ആ ബോക്സ് അവിടെ ടിക്ക് ചെയ്യുക, ദാറ്റ് മാറ്റർ ഇസ് ഓവർ.
മൂന്നാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എമർജൻസി ഫണ്ടിങ് ആണ്. അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, എൻ്റെ വരുമാനം കുറഞ്ഞു പോയാൽ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ സംഭവിക്കാമല്ലോ അല്ലെ. നമുക്കിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോടുള്ളവർക്ക് 2018 ശേഷം സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്താ? നിപ്പ കഴിഞ്ഞ്, 2 ഫ്ലഡ് കഴിഞ്ഞ്, 3 വർഷത്തെ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ എമർജൻസി എന്നുള്ള വാക്ക് എന്താന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ സംഭവിക്കാം. 6 മാസത്തെ ചെലവിന്റെ പൈസ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടേ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതാണ് എമർജൻസി ഫണ്ട്. അതൊന്നും വേണ്ട, അതൊരു ബാങ്കിൽ മാറ്റി വെക്കുക. അല്ല, വേറെ സാധ്യതകൾ ഉണ്ട്, അത് പോട്ടെ. പക്ഷെ അതും വെച്ചിട്ട് വലിയ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും ശ്രമിക്കരുത്, പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. പിന്നെയുള്ള നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾസ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നാണ്. മക്കളുടെ പഠിപ്പായിരിക്കാം, അവരുടെ വിവാഹമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിട്ടയർമെന്റ് ആയിരിക്കാം, ഒരു വീട് വാങ്ങണം എന്നായിരിക്കാം, ഒരു കാറ് വാങ്ങണം എന്നായിരിക്കാം. എന്തിലേക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത്, എത്ര കാലം കൊണ്ടാണ് വേണ്ടത്, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ സംഖ്യകൾ മാറ്റി വെച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എത്തിപ്പെടാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ കുറവാണ് അവയർനെസ്. കേരളത്തിൽ ഞാൻ പറയാം, ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പറയാം. ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 50 ലക്ഷം കോടിയാണ്. കേരളത്തിൽ ആകെ ഉള്ളത് 50,000 കോടി, അതായത് 1%. ഇന്ത്യയുടെ 3% പോപ്പുലേഷനുള്ള സാക്ഷര കേരളത്തിൽ ഇത്രയും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, എന്താ പറയുക, റിട്ടേൺസും സേഫ്റ്റി ഉള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ആകെ ആളുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന 1%. ഏറ്റവും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇടുന്ന എവിടെ അറിയോ? ലോട്ടറി. 99% ആളുകൾക്ക് പൈസ പോകുന്ന അറിയുന്ന ലോട്ടറിയിൽ ഇടാനാണ് മലയാളികൾക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം. അതാണ് ഇവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക സാക്ഷരത. ഓക്കെ, സോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇത് സ്മോൾ അമൗണ്ട്സ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് വെൽത്ത്. 1 കോടി രൂപ നിങ്ങൾക്ക് 60 വയസ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 30 വയസ്സിൽ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വെറുതെ 2000 ചില ഉറപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 കോടിയിലെത്താം, പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. അത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ടൈം ഇസ് മണി, സ്റ്റാർട്ട് ഏർലി ഈസ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ടെൽ ഓൾ ദ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഹിയർ. വയസ്സായ ആളുകൾക്കും ഉള്ള വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവസാനം മക്കൾ പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ കൂടെ പോകേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, യെസ്, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാം, താങ്ക് യു മാം. ഇതൊരു വെളിച്ചമാവട്ടെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സിനായാലും വർക്കിംഗ് വുമൻസിനായാലും എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു വെളിച്ചമാവട്ടെ. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫണ്ടുകൾ എങ്ങനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം, ഏത് രീതിയിലാവണം എന്നുള്ളത് മാമിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും അവർ തുടങ്ങാൻ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്തത് നമ്മുടെ സന്ധ്യ മാമിനോടാണ്. സന്ധ്യ മാം, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ നയം ടോട്ടലി ഒരു തിയററ്റിക്കൽ ലേണിങ്ങിനാണ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ട്രെയിനർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ ഒരു വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം കോർപ്പറേറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം മാമിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തിയററ്റിക്കൽ ലേണിംഗിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യണോ, അതോ സ്കിൽ ഓറിയന്റഡ് ട്രെയിനിങ്ങിലേക്കാണോ, ആ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയന്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽ ഓറിയന്റഡ് സിലബസിലേക്കാണോ ശരിക്കും നമ്മൾ പോകേണ്ടത്? ഓക്കെ, ഇതില് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദി ആൻസർ ഗോസ് ടു സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ്. പക്ഷെ എങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ്, എവിടെയാണ് മാറ്റം വരണ്ടേന്നുള്ളതാണ്. കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ വി ബ്ലണ്ട്ലി, പലയിടത്തും നമ്മളും കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട്. എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ വി ബ്ലണ്ട്ലി ഗോ ആൻഡ് ടെൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ശരിയില്ല അല്ലേ. പൊതുവെ കാണാറുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ശരിയില്ല, ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റൈല് ശരിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ തിയറി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലെ പോലെ തന്നെ എന്നോട് നമ്മൾ കുറെ തിയറി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്, ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് എവിടെയാ വരുന്നത് വെച്ചാല്, വൺ തിങ് ഈസ്, ഒരു ആസ്പെക്ട് നോക്കുമ്പോൾ വി ആർ ഇൻ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. അതും നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ അറിയോ, വി ഫോളോ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ മറുഭാഗം പറയുമ്പം ഈ ഭാഗം പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാം. കാരണം ബിക്കോസ് ഐ ബിലോങ് ടു ദ ടീച്ചിങ് ഫ്രെറ്റേണിറ്റി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് കടന്നാലായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു ശരി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഏത് കരിക്കുലം ആയിക്കോട്ടെ, CBSE, ICSE ഓർ എന്തൊരു കരിക്കുലം ആയിക്കോട്ടെ, വി ഫോളോ എ പ്രോഗ്രസീവ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലേണിംഗ് കരിക്കുലം. അതായത് ഒരു കുട്ടീനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. കുട്ടി 2ാം ക്ലാസ് മുതൽ തുടങ്ങുന്നതാണ്. അതായത് പ്ലാന്റ്സ് മേക്ക് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കുട്ടി 2ാം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. 4ാം ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പ്ലാന്റിനെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് ആ കുട്ടി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആന്ന് പറയുന്നത് ആ കുട്ടി 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഈ ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട്, അതിന് ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇടണം എന്നുള്ളത് 7ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിനൊരു വലിയൊരു സൈക്കിൾ ഉണ്ട്, ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ക്രെബ്സ് സൈക്കിൾ എന്നുള്ളത് +2 പഠിക്കുന്നുണ്ട്. So the concepts are really thorough.
നമ്മൾ ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നന്നാക്കി പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പല കരിക്കുലത്തിലും പഠിപ്പിച്ച ഒരാളായതുകൊണ്ട് പറയാണ്, വി ഫോളോ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് സിസ്റ്റംസ്. കാരണം അവിടെ 9ാം ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടി ഒരു ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെയും എല്ലാം 9ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓവർലോഡഡ്. അവിടെ ആ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവുക എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒത്തിരി സമയമെടുത്ത് ആവശ്യം പറ്റുന്ന കുട്ടികളെ, കാലിബർ ഉള്ള കുട്ടികളെ പഠിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് when you see our students going abroad and they're performing really well, only reason is because their concepts are very clear. അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വല്ലാണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ലാഗ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻ ഡിമാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവയർനെസ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ യൂത്തിനോ അതിനുള്ളൊരു സീരിയസ്നെസ്സും അല്ലെ മാർക്കറ്റ് ജോബ് മുതലാണ് നമുക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരിയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുക. കാരണം പലപ്പോഴും പ്രശ്നം എവിടെയാന്ന് വെച്ചാല് കരിയർ അല്ല മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടികൾ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് 1-2 ജോലി, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു LDC ക്ലർക്കായിട്ട് ആവണം എന്ന് സ്വപ്നം കണ്ട് ഉണരുന്ന ഇഷ്ടംമാതിരി കുട്ടികളുണ്ട് ഇല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു LDC നത്തിങ് റോങ്, ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി സെക്യൂർ, നല്ലൊരു ജോലിയാണ്. പക്ഷെ അതും കണ്ട് സ്വപ്നം കണ്ട് എണീക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വപ്നത്തിന്റെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടം വരെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സ്കിൽ പഠിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്ത് ജോലി കിട്ടും, ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ ഏത് സ്കില്ലാണ്, പല രാജ്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഒരു സ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല. അതിനുള്ള ഒരു വലിയൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് കോർപ്പറേറ്റ്സിൽ ഏറ്റവും അധികം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾ ഏറ്റവും അധികം, നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് ആർ എക്സലന്റ്. നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് വളരെ നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം. ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു കോള് കയറുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ ഒരു IT പ്രൊഫഷണൽ എന്നെ വിളിച്ച് ഫോൺ വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ 24 വർഷങ്ങളായിട്ട് ഹി ഈസ് ഡൂയിങ് കോഡിങ്ങോ എന്തോ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. പക്ഷെ ഹി കുഡ് നോട്ട് എക്സെൽ ഇൻ ഹിസ് കരിയർ ഓൺലി റീസൺ ബിക്കോസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. ഇത്രയൊക്കെ പണി ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയൊക്കെ പണി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എവിടെയാന്ന് വെച്ചാല് ചില ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് തീർച്ചയായിട്ടും സ്കൂളിലാണെങ്കിലും കോളേജസിലാണെങ്കിലും ചെറുതെടുക്കാനും ഇറ്റ് ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി കോച്ചബിൾ. ഇഷ്ടംമാതിരി കോച്ചിങ് ക്ലയൻസ് നമ്മൾ പേഴ്സണലി എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ദാറ്റ് ടേക്സ് ടൈം. ഈ ഒരു പ്രായം എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് കോച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സമയം പിടിക്കും. പക്ഷെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം വരുന്ന പല സ്കൂൾസിലെയും കുട്ടികൾ ദേ ആർ സ്മാർട്ട് ഇനഫ്, ദേ ആർ ടോക്കിംഗ്, അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ പക്ഷെ കാണുന്ന കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോബ് റെഡി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ, ബേസിക് ഒരു എറ്റിക്കേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം, ഒരു ജോബ് റെഡിനെസ് അത്യാവശ്യമാണ്. അത് പല കോളേജസും ഇപ്പം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് 30 hours ഓഫ് ജോബ് ഓറിയന്റേഷൻ. വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് കമ്പൽസറി ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് കരിക്കുലം. അത് വൊക്കേഷണൽ സ്കിൽസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സെന്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അല്ല ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജസ് ആണെങ്കിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ആണെങ്കിലും വാട്ട് ഗോസ് ഈസ് ഫോർ യുവർ ജോബ് റെഡിനെസ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏത് ജോബ് നോക്കിയാലും എവിടെ നോക്കിയാലും വാട്ട് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇസ് ഹൗ യു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്, ഹൗ യു പ്രസന്റ് യുവർ സെൽഫ്, എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഇംപ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്, എങ്ങനെ ആൾക്കാരോട് ഇടപെടാൻ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതിനുമുപരി ഇന്ന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയാണ്. ഇന്നത്തെ ഒരു അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ഈസ് ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സ്കിൽ എവ്രിബഡി. നിങ്ങളാണെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എയറോൺ അക്കാഡമിയിൽ ഒരാളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മളൊരു ഇന്റർവ്യൂ വെച്ചാലും എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ നോളജസ് എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് ടെക്നിക്കൽ നോളജ് കുറഞ്ഞിരുന്നാലും അത് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. പക്ഷെ റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേണം. ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ പറയുന്നിടത്ത് നിൽക്കണം എന്നുള്ളതല്ലേ സെലക്ട് ചെയ്യാം. That's exactly what is important. So more important is ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് which is subtle, വേറെ എവിടെയും പറയപ്പെടാത്ത ചില skills are absolutely necessary. Okay, ma'am. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. The valuable words and thanks. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ മുന്ന മാമിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. മുന്ന മാം, മാമിന്റെ ഈ ഒരു ഓൺടർപ്രണർ ലൈഫിൽ
ഈ ഒരു ഓൺടർപ്രണർ ലൈഫിൽ മാമിന് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത്? ആസ് എ വുമൺ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത്? അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാവോ? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, നിഖിൽ, ആസ് എ വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രതിസന്ധിയോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും വുമൺസിന് പ്രത്യേക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അത് എല്ലാവർക്കും നേരിടാൻ പറ്റും, അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് 2016 നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ഇവിടെ, മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി ആയിരുന്നത് ഈ മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് കോഴ്സിനെ പറ്റി അറിയാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അറിയിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവെയർ ആക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയൊരു ടാസ്ക്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സിനെ പറ്റിയോ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് മാത്രം ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് ആളുകളിലേക്ക് മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് എത്തിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി. ആ ഒരു പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ 1000-ലധികം സെമിനാറുകൾ പല കോളേജുകളിലും അല്ലാതെയും മറ്റും ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്താണ് നോട്ട് നിരോധനം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൌൺ, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്തൊക്കെ 7 ബ്രാഞ്ചുകളും കൂട്ടേണ്ടി വരിക എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരു ഓൺടർപ്രണേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സ്ട്രഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ്. പക്ഷെ ആ സമയത്തും നമ്മൾ പിടിച്ചു നിന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമുക്ക് 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു വഴി കൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വഴി തടസ്സപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു നടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ തടസ്സം നീക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നടക്കാം. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഡിസയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ സക്സസ് ആവണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വളരെയധികം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും മാക്സിമം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെയും അത് തരണം ചെയ്ത് ഇന്ന് ആളുകളിലേക്ക് മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സിനെ പറ്റി ആളുകളെ അവെയർ ആക്കി കൂടുതൽ കുട്ടികളിലേക്ക് ഇത് എത്തിച്ചു. അത് കൂടാതെ തന്നെ പുതിയ കോഴ്സുകൾ ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രതിസന്ധികൾ ഇപ്പത്തെ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഓൺടർപ്രണേഴ്സിനോട് പറയാനുള്ളതും അത് തന്നെയാണ്. സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷോർട്ട് ടേം കൊണ്ട് വരുന്നതൊന്നുമല്ല. അത് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾസും ഒരുപാട് എഫേർട്ടും ഒരുപാട് ക്ഷമയും ഒക്കെ വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നു, 6 മാസം കൊണ്ട് സക്സസ് ആവുന്നു. റോൾ മോഡൽസ് ഒക്കെ ആ ഒരു ലെവലിലായിരിക്കും അവരുടെ റോൾ മോഡൽസ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു മുകേഷ് അംബാനി ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമിതാഭ് ബച്ചൻ ആവാം റോൾ മോഡൽ. പക്ഷെ ഈ അമിതാഭ് ബച്ചനും മുകേഷ് അംബാനിയും ഒക്കെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തൊരു കാലമുണ്ട്. അവര് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇനീഷ്യലി അവരുടെ അടുത്ത എഫേർട്ടും സ്ട്രഗിളും അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ തരണം ചെയ്തിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു നിലയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അത് ഇപ്പത്തെ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന ആളുകളോട് പറയാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ്. ക്ഷമ വേണം, ഒരു സ്ട്രോങ് ഡിസയർ വേണം, റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം വേണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഫീൽഡിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. എന്നും ഒരു പഴയ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്താലൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ വരാം, പക്ഷെ അത് ഓവർകം ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒരു ലൈഫിൽ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ വാല്യുബിൾ വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, എന്റെ അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ചോദ്യം വരുന്നത് നമ്മുടെ ഉത്തര മാമിനോടാണ്. മാം, ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പൊതുവെ ഉള്ള ഒരു വിശ്വാസം, ലേഡീസിനാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ കൺട്രോളിങ് കഴിവ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ചില കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പം ഒരു എക്സ്പേർട്ട് എന്നുള്ള നിലയിൽ, അതും ഒരു വുമൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ എക്സ്പേർട്ട് എന്നുള്ള നിലയിൽ, മാമിന് ഇതിൽ മാമിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ മാമിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായവും എന്താണ്? സ്ത്രീകൾക്ക് ഫൈനാൻസ് ഏറ്റവും നന്നായി വഴങ്ങുമെന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരൊന്നും അല്ല സ്ത്രീകൾ. സത്യമാണ് നിങ്ങൾ പറയണത്. വീട്ടിലെ ചെലവുകള് ഭൂരിഭാഗം വീടുകളിലും വീട്ടിലെ ചെലവ് നോക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്. അത് സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, സ്ത്രീകൾ പലപ്പോഴും അത് അവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ, അതായത് ദ ബിഗ് ഡെസിഷൻസ്, ലക്ഷങ്ങളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അയ്യോ ഞാൻ പാവം, എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ മോസ്റ്റ് ലേഡീസ് ആർ ഇൻ ടുഡേ. അത് വളരെ ഒരു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. കാരണം ഞാനൊരു ഈ ഫീൽഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയാണ്. ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ടെന്നും കൂടെ അത് പിന്നെ ഞാൻ എന്തായാലും പറയാം. അതായത് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക്
എത്രയോ ഫാമിലീസ് ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ പേരിലേക്കാവും. പക്ഷെ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഭർത്താവോ അച്ഛനോ ബ്രദറോ മക്കളോ ഒക്കെയാണ്. അല്ലാതെ അവർക്ക് അത് എന്താ നടക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയില്ല. ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അവർ ഒപ്പിടും. ഇതന്നെയായിരുന്നു വളരെ കാലമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ദർ ആർ എക്സെപ്ഷൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ്, ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ റൂൾ. ഇപ്പൊ പക്ഷെ ഈയിടെ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ അവര് പഠിക്കുന്നു, സമ്പാദിക്കുന്നു. ഞാൻ സമ്പാദിക്കുന്ന പണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ തീരുമാനം എടുക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട്. അവര് പലപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ചാനൽ ഉണ്ട്, ഫൈനാൻസ് ആൻഡ് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് 1.5 ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായി. താങ്ക്സ് ടു മൈ ഡോട്ടർ ഇൻ ലോ, ഷീ ഈസ് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദാറ്റ് ചാനൽ. എൻ്റെ മുഖമാണ്, അവളുടെ ബുദ്ധിയാണ്. എന്തായാലും ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ ഞങ്ങളിപ്പോ പെട്ടെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് ഇത്ര പവർ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. കണ്ടമാന ആളുകളെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പെൺകുട്ടികൾ നേരിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അവര് അവരുടെ ഭർത്താവിനെ പിടിച്ചു വലിച്ച് കൺസൾട്ടേഷന് കൊണ്ടിരുത്തുന്നുണ്ട്. അത് എനിക്കൊരു പുതിയൊരു അനുഭവമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. നിങ്ങളൊന്ന് വരണം, മാഡത്തിനോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പിടിച്ചിരുത്തി. അങ്ങനെ അല്ലാതെ അവര് വരില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് ഇതാണ് പറയാനുള്ളത്. പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഫൈനാൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആ ഡിസിപ്ലിൻ കാര്യത്തിൽ നല്ലോണം ഉണ്ട്, ഒക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഓവറോൾ ഒരു ഫാമിലി ഫൈനാൻസ് എന്റെയും കൂടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളിലും ഞാനും കൂടെ അതിൽ ചേരണമെന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ഈ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അഭിപ്രായം പറയാനുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം പല കുടുംബങ്ങളിലും ഇല്ല എന്നുള്ളത് വളരെ സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ്. തീരുമാനം എന്താ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം, കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആ ഒരു ബോധം, കുടുംബം മുന്നോട്ടാണോ പിന്നോട്ടാണോ പോകുന്നതെന്ന് പോലും പല കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു വിവരമില്ല. എത്രയാണ് വരുമാനം, എന്ത് ചെലവുണ്ട്, എനിക്ക് സേവിങ് ആണോ അല്ലെ ബാക്കി ചെലവിന് മതിയാവാതെ കടം വാങ്ങിയിട്ട് പലിശ കൊടുത്ത് കുടുംബം പിന്നോട്ടാണോ പോകുന്നതെന്ന് പോലും പലർക്കും നിശ്ചയമില്ല. സോ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഒരു പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാമിലി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ചെറിയ പെൺമക്കളെ നമ്മൾ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ മുതൽ തന്നെ കുടുംബത്തിൽ എന്താ നടക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പക്ഷെ അവരെ നല്ല വലിയ ചെലവുള്ള സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു. തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. അച്ഛനും അമ്മയും വിചാരിക്കും ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ട് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാം. നോ, ദാറ്റ് ഇസ് റോങ്. ഫാമിലിയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ആ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കി അവരെ ഒരു ചെലവ് കുറഞ്ഞ സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ്? സോ ആ രീതിയിൽ മക്കൾക്കും മനസ്സിലാവണം കുടുംബം എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. സോ ഈ രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിമൻ ഹാവ് ടു കം ഫോർവേഡ് മോർ. അത് നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചറൽ അപ്ബ്രിങ്ങിങ്ങിന്റെ ഒരു കുറവാണ്. പെൺകുട്ടികളെ നമ്മൾ തീരെ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇടപെടുന്നില്ല, പെടുത്താറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. മോർ ആൻഡ് മോർ വിമൻ ഹാവ് ടു കം ഫോർവേഡ്. ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഹാപ്പനിങ്. ഐ എം ഷുവർ വി ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഇറ്റ്. ഒരു മൾട്ടി ടാസ്കിങ് എന്തുകൊണ്ടും പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ത്രീകൾക്കാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. സോ സാമ്പത്തികം സ്ത്രീകൾക്ക് വഴങ്ങും. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you for your valuable words, ma'am. Ma'am, Cynthia ma'aminoടാണ്. മാം, ആസ് എ കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനർ, ഇപ്പം മാമിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഫ്രഷർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് എത്തുമ്പോൾ അധികവും മാം കേൾക്കുന്നത് അവരുടെ ആ ഒരു സ്ട്രെസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ കൂടുതലായിട്ടും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. അത് ഇന്നൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അപ്പം ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അവർ പറയുന്നത്, അയ്യോ സാർ ഇത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ജോബ് വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും ദൂരം പോയി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള പല പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനർ എന്നുള്ള നിലയിൽ മാമിന് എന്താണ് ഇവരോട് പറയാനുള്ളത്? കാരണം നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. കറക്റ്റ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ദി എംപ്ലോയി സൈഡ്. സാധാരണ എംപ്ലോയർ സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമുക്കിതിന് ആൻസേഴ്സ് വരേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയർ സൈഡിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഒന്ന്, when it comes to beginning of the career, കരിയറിന്റെ തുടക്കമാണ് ഒരു ഫ്രഷർ ആവുമ്പോൾ there are a lot of things which we have to accept. പല ഓർഗനൈസേഷൻസും എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് അഡ്വൈസ്, ഞാൻ റൈറ്റ് ഫ്രം മൈ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം മുതല് ഇങ്ങനെ ഫ്രഷേഴ്സ് ആയിട്ട് ജോലി എടുക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്നത്, ഏത് പുതിയ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്താലും, ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ജോയിൻ ചെയ്താലും നമുക്ക് ആദ്യം ഭയങ്കര, ഈ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര അഡ്രിനലിൻ റഷാ, ഭയങ്കര പെർഫോം ചെയ്യണമെന്നും ഭയങ്കരമായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആവണമെന്നും ഭയങ്കര കരിയറിൽ എന്തൊക്കെയോ നമുക്ക് നടത്തണം എന്നുള്ള ഭയങ്കര എക്സ്പെക്ടേഷൻസിലാണ് പോവുക. But any organization for that matter, for one rule, one principle that you should always follow is ആദ്യത്തെ 6 മാസം ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം.
എന്തെങ്കിലും അതായത് നമുക്ക് എന്താണോ വർക്ക് ഉള്ളത് ആ വർക്ക് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓർഗനൈസേഷന്റെ കൾച്ചറും ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഫീലും പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളൊരു വർക്കിംഗ് എൻവയൺമെന്റിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ കോളേജിൽ നിന്നാണല്ലോ ഈ പോകുന്നത്. അപ്പൊ കോളേജസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടും നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതും, പ്രത്യേകിച്ചും കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ഭാഗത്തുള്ള കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാരണം ഹിയർ യു ഫേസ് ഓൺലി സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് പീപ്പിൾ. അടുത്തുള്ളതും നമുക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും കണ്ട് ശീലമുള്ള ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക്. പക്ഷെ കുറച്ചൊന്ന് പുറത്തേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ദി ആക്ച്വൽ കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും. കാരണം അവിടെ ആൾക്കാര് ദേ ആർ യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട്, പീപ്പിൾ ആർ ജനറലി സെൽഫ് സെന്റേർഡ്. നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനോ ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് ടെൻഡൻസിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നന്നാവണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകം അല്ല പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് പുറത്തു പോയി കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 6 മാസം ഒബ്സർവ്, എന്തിനും എടുത്തുചാട്ടം എനിക്ക് തോന്നില്ല ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് കൾച്ചറിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിറ്റ് ഇൻ. സോ യു ടു ഒബ്സർവ് ബിഫോർ യു സേ. രണ്ടാമത്തെ എന്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ നമുക്ക് പൊതുവെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, നമ്മളെ വർക്കിംഗ് എൻവയൺമെന്റിൽ വർക്കിംഗ് കൾച്ചറിൽ ചെറിയ ലൂസ് ടോക്സ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വർത്തമാനം, ഇവിടുത്തെ വർത്തമാനം അവിടുത്തെ വർത്തമാനം ഇസ് ഫൈൻ ആൻഡ് ഫെയർ എനഫ്. പക്ഷെ എനിവേർ എനിത്തിങ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് കൺസേണിങ് മീ, ഞാനുമായിട്ട് കൺസേൺ ആവാത്ത ഒരു കാര്യമോ നമ്മളെ തലയിൽ ഏറ്റെടുക്കുകയും ഇല്ല. ഞാനുമായിട്ട് കൺസേൺഡ് അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയോ ഇവിടെയോ പറയാനോ ദാറ്റ്സ് ആൻ അബ്സല്യൂട്ട്. കാരണം അത് കാരണം ഗൂഫ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഇഷ്ടമായിരിക്കും കുട്ടികൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് വരാറുണ്ട്, എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിലും ഫ്രഷേഴ്സ് ആണെങ്കിലും. മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം, ഇനീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് 6 months 7 months there can be goof ups. നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബിഗസ്റ്റ് പെർഫോമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് പെർഫോമേഴ്സ് ആവണം എന്നില്ല. ലേണിംഗ് മെന്റാലിറ്റിയോടെ വേണം ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ കയറി ചെല്ലാൻ. നമ്മൾക്ക് ഇതിനു മുമ്പേ ചിലപ്പം ഭയങ്കരമായ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും. വി മൈറ്റ് ബി എക്സ്പേർട്സ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ്. ഇതിനു മുമ്പേ ചിലപ്പോൾ 2 years 3 years 4 years എവിടെയെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വലിയ പുലികളായിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക. പക്ഷെ എവറി ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ വേ ഓഫ് വർക്കിംഗ്. ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, ഓരോ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലേണിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഒരു സാധനം തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ തെറ്റ് എന്റേതാണെന്നും ദാറ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് ആൻഡ് കറക്റ്റ് ആൻഡ് മൂവ് ഫോർവേഡ്, ആ സാധനം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ that is always a good thing. ഇനി എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ സക്സസ്, നമ്മൾ ഫെയിലിയറുമായിട്ട് സാധാരണ എപ്പോഴും പഠിക്കാറുണ്ട്. തെറ്റിപ്പോയി, ആ തെറ്റ് തിരുത്തുകയും തെറ്റ് മുമ്പോട്ടേക്ക് ആവർത്തിക്കാണ്ടിരിക്കാനുള്ള പല സ്റ്റെപ്സും എടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ there is always something to learn from success. ഒരു മൂവ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയി എന്നുള്ളത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം. കാരണം ലെറ്റ്സ് സേ യു ഡിഡ് സം പ്രോജക്റ്റ്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തു, അത് ഗംഭീരമായിട്ട് ടീം ലീഡറിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അവിടെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്യാരിഡ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് വി നെവർ ലേൺ ഫ്രം സക്സസ്. അതായത് സംതിങ് വാട്ട് മേഡ് യു സക്സസ്ഫുൾ ദെയർ, അവിടെ എന്താണ് സക്സസ്ഫുൾ ആയത്, അത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന്. കാരണം പലപ്പോഴും സക്സസ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനാ പ്രശ്നം. ഒരു പ്രാവശ്യം സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്ന വലിയ സംഭവമല്ല, പക്ഷെ ആ സക്സസ് വീണ്ടും വീണ്ടും കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ പ്രാക്ടീസ് ഷുഡ് ബി കണ്ടിന്യൂഡ്. So anything, learning എന്ന് പറയുമ്പോൾ whether it is a failure or a success, learning from it and making it a best practice is very very important. അപ്പോൾ learning attitude ഏതൊരു ഫ്രഷറിനും ഏതൊരു കോർപ്പറേറ്റ് എൻവയൺമെന്റിലും will do really really good is what I feel. I think that's for me. Okay ma'am, thank you ma'am. So നമ്മുടെ സമയം ഏറെക്കുറെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി എന്നറിയാം. സോ ഈ ഒരു നിമിഷം ഇത്രയും സമയം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത എൻ്റെ 3 ഇൻവൈറ്റീസിനും എൻ്റെ പേരിലും ആറോണിന്റെ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്ക് യു മാം. ഈ ഒരു വേർഡിങ്സും നിങ്ങളുടെ തോട്ട്സും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനും നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി ഗ്രൂപ്പിനും നല്ലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കട്ടെ. അതേപോലെ തന്നെ അവരിൽ ഈ ഒരു വുമൻസ് ഡേയിലൂടെ പല ബിസിനസ് സംരംഭകരാവാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ വരേണ്ട മാറ്റങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും അത് അവരുടെ ഒരു വിജയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് ആശംസ നൽകുന്നു. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ വാല്യുബിൾ ടൈം. ഈ ഒരു നിമിഷം ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളോട് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത 3 ഇൻവൈറ്റീസിനും താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഞാൻ സഫയെ വീണ്ടും ഈ ഒരു MOC ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എം കോളിംഗ് അപ്പ് സഫ. Thank you, Nikhil. I deem it a great privilege to have been asked to extend a vote of thanks on this propitious occasion. The very presence of our directors, Mr. Deepak and Mr. Sujit, their initiative and support is the backbone of programs such as today's one. We are all inspired by our gracious presence, sir.
On behalf of MIIMS family, on my own behalf, extend to you a very hearty vote of thanks, sir. I would like to take this opportunity to express my hearty thanks to invitees Dr. Munna, Miss Sandhya, and Miss Uttara for support and guidance she has extended to all our initiatives and programs. We are extremely thankful to you. Last but not the least, I take this opportunity to extend my heartfelt vote of thanks to all my dear students and colleagues and other participants. Thank you all. Once again, I extend wholehearted thanks to all. Thank you. Thank you. Thank you.